ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतमुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। ओं श्री परमात्मने नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। वर्तमान भगवान कृष्ण हस्तिनापुर थिले, दीर्घ दिन रहिला परे द्वारका को फेरी। द्वारका बर्तमान संपूर्ण सुसज्जित होकर द्वारका पुरी अत्यंत शोभनीय होती। बर्तमान प्रभु निज घर भितर आग माँ वसुदेव एवं 7 जन माँ, ये 7 जन माँ बहुत पत्नी, किंतु 7 जन जिनिसटा कहले इटा अन्य 7 जन को बुझे गोटे सुंदर कथा लिखाई। सप्त सप्त देवकी प्रमुखा 7 माँ जदि कहले इटा किंतु कौन कहते किए किए 7 जन प्रकृत माता मान जन्मदात्री माँ जी 1, 2 रे आध्यात्मिक गुरु माता, गुरु माता 2 नंबर माता, 3 नंबर रे ब्राह्मण पत्नी, ब्राह्मण को पत्नी माता, 4 रे राजा पत्नी, राजा तो समस्त ना तेणु पत्नी भी समस्त माँ राजा पत्नी। 4 रे गाभी माने गाई, गाई भी गोटे माँ। परिपालन करने वाला धाई, गाई एवं धाई भी गोटे माँ, जो धाई टी पिला को माँ भाया पालन करे, तेणु धाई भी गोटे माँ। सभा शिशु को पृथ्वी गोटे माँ। ये 7 जन माँ ये भल कथा कहुई। 1 रे जन्मदात्री माँ, 2 रे आध्यात्मिक गुरु पत्नी सी भी माँ, गुरु माँ गुरु पत्नी। ये गुरु कहते विद्या शिक्षा दूसरे सी नुह, आध्यात्मिक ज्ञान गुरु। तापर ब्राह्मण पत्नी, प्रत्येक वयस्क ब्राह्मण पत्नी ही सी मातृस्थानीय समस्त ये गोटे माँ। तापर राजा पत्नी, राजा तो राज्य प्रजा सब प्रजा मान राजा सी, तेणु पत्नी भी प्रजा शब्द अर्थ ये पाठटा। प्रजा शब्द अर्थ प्रजास्यात संततौ जन्मे। प्रजा कहले निज पुओ को बुझेब एवं राजा प्रजा को बुझेब। प्रजा शब्द अर्थ जहाँ पुओ भी सैया। तेणु ये सुंदर कहते तेणु प्रत्येक प्रजांकर माँ भी राणी कौन असुविधा कौन है। तेरे पत्नी तापर गाई होती समस्त माँ। धाई भी धाई पालन कर रखे पिला दिने सी भी माँ। आ पृथ्वी तो समस्त माँ। गाई धाई पृथ्वी यही सब जिन माँ हिसाब से 7। बाकी तो प्रकृत वसुदेव अनेक पत्नी श्री देवकी प्रमुख अनेक माँ थे। ये गोटे अर्थ हम, ये गोटे जिनस कौन है 7 जन को माँ बोली कहला, किंतु आउ प्रकृत देवकी 7 पत्नी की से प्रणाम कर। आम देखा ये प्रकार होकर प्रवेश कले। निज पत्नी मान सहित मिशि सीठी खाली अनेक कथा कहला। अवशिष्ट आज देखा कौन हो। सयेष नरलोकेस्मिन् अवतीर्ण सो मायया रेमे स्त्रीरत्न कूटस्थो भगवान प्राकृत यथा। ये कहते सयेष अस्मिन् नरलोके, यहाँ नरलोक। ये नरलोक सयेष से यही भगवान कृष्ण सो माया अवतीर्ण निजर माया को आश्रय करी अवतार नियंती। जिते पृथ्वी भाराक्रांत हो जाती पाप भार रे, दुर्जन मानकर अन्याय अत्याचार सज्जन मान दंड पाती। ये प्रकार परिस्थिति आसला माने पृथ्वी ओजनिया हो जाती एवं भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति करेंगे, प्रभु आसिक अवतार। तो
मर्त्य लोक बा नर लोक को उद्धार करने पृथ्वी भाराक्रांत होता पृथ्वी की हल्का करने प्रभु निजर माया द्वारा रूप ग्रहण कर अवतार नियंती रेमे स्त्री रत्न अवतार नेला स्त्री ग्रहण करती जेहेतु नर लोक आचरण करेंगे सी समस्त मुझे प्रकार आचरण सी करती जहाँफल पत्नी ग्रहण करती किंतु पत्नी ग्रहण कर आवश्यकता न थाए जेहेतु माया द्वारा माया को आश्रय करी नराकार होकरी नर नर भाव निज को अभिनय करती तेणुक बाध्य होकर स्त्री ग्रहण करती किंतु प्रभु होती कूटस्थ भगवान स्वयं कूट भितर थिया स्वयं प्रभु तेणु ताकर स्त्री सह कौन संपर्क नहीं कूटस्थ भगवान कूटस्थ भगवान होते प्राकृत यथा प्राकृत माने साधारण जनता कारण सी तो निजे साधारण मनुष्य भाया अवतार नहीं था तेणु साधारण जनता जमी स्त्री रत्न रेमे स्त्री रत्न सहित मैंने स्त्री ग्रहण करके परिवार करके रहे प्रभु मध्य कूटस्थ भगवान होते से प्रकार लीला कहती पत्नी ग्रहण करके पत्नी माध्यम राशि भोक मरीजे ना कहले तमयम मन्यते लोक ही असंगम अपि संगीनम तो जे कूटस्थ ब्रह्म जे स्वयं आनंदमय से अन्य कहा माध्यम आनंद से न सुख आनंद शब्द अलग जिनस आनंद ब्रह्म ब्रह्म जमी विनाश नहीं आनंदर विनाश नहीं आनंद प्रतिनित्य बढ़े ये जो भागवत श्रवण जनित आनंद ये किसी आनंद अच्छे आनंद नथिले सब कहीं आसे निश्चित आनंद अच्छी अनुभव करने दरकार अनुभवानंद परा अनुभवानंद स्वरूप आनंद समस्त अनुभव करें से कथा हुए तो ही न पारे किंतु चिंतन कले सी भर मजिकी रहे आनंद अनुभव हम तेणु प्रभु असंगम अपि क्या सहित कौन सी संपर्क नथिले मध्य संगीनम से एक्शन करती नट नट माने अभिनेता रंगमंच अभिनय करे प्रभु बाध्य होकर अभिनय करती गोटे स्त्री स्वामी अभिनय करती किंतु प्रकृत तंकर स्त्री सहित गोटे संपर्क नहीं स्त्री माध्यम सुख अनुभव करा प्रभु पाखे नहीं से कूटस्थ भगवान आनंदमय से ये प्रकार संसार सहित गोटे संपर्क नहीं कि माध्यम सुख भोग करा प्रश्न नहीं तंग अयम मन्यते लोक किंतु लोक माने ये भगवान को ये खेल को बा अभिनय को सत्य बोली मन करती कहीं मन करती किसी कारण अच्छी ना कारण कौन ना आत्मोपम्यन मनुजम आत्मोपम्यन आम जो स्तर आम घर संसार बांधी अच्छे स्त्री पिला भल मंद तेणु जो भगवान को देखती जदि भगवान जदिओ कि से पत्नी ग्रहण कर घर संसार अच्छी तेणु जो मैंने बद्ध जीव से माने आत्मोपम्यन प्रत्येक व्यक्तिर दृष्टिभंगी निजर आचरण को लेकिन हुए जो लोकटा जहा जो प्रकार से समस्त को सही प्रकार देखियो जड़े डकायत चोर मिथ्यावादी ठक से जगता को समस्ते ठक मुझे आदौ नुह कारण निजे जो स्तर आम जो स्तर अच्छे से स्तर आम समस्त को देखा आत्मोपम्यन मनुजम निजर आचरणटा समस्त पाखे आम दर्शन करवा कारण दर्पण रे निजर प्रतिबिंब देखला भाया निजर आचरणटा आम समस्त पाखे देखा यहाँ जड़े असाधु पुरुष समस्त को असाधु भाव देख कि ये सत्पुरुष जी
जे भगवत सेवार अच्छी भक्त से समस्त भक्त भाव देख हौ तार कौन अच्छी न कार कौन है किंतु ठीक समय आसिक उपस्थित भागवत शुणी प्रभु पाखे घंटे बस कीर्तन कर भूल कौन है एमती हौ जदि किसी कम अच्छी बढ़ी आहरी भाव भक्ति श्रद्धा बढ़ी भगवान मिल भूल कौन हो तुम्हें पादे किए आगे किए पादे पछे अच्छी पछरे सब पुणी एकाठी भूल हेनी यही पाठटा तंग तमयम मंडते लोक ही असंगम संगीनम लोक चरित्र से जी जो प्रकार लोकटा सी जगत को से प्रकार देख तेणु लोक भावुं आम तो घर संसार रही स्त्री सहित प्रभु भी सैया तेणु संग नथिले से स्त्री संग रोचंती बोली लोक मन करे कारण निजे जहाँ समस्त से देखे व्यापूर्णमानम जत्व अबुध किंतु विद्वान लोक ये दीटा कथा कहे अबुध जो मान ज्ञान नहीं से माने से प्रकार देखिए व्यापूर्णमानम आम जीवित करे संसार करते जी प्रकृति विद्वान एवं प्रभु संपर्क अभिज्ञ बुझी सारे प्रभु की प्रकार जिन से कदापि से कथा ग्रहण कर प्रभु आनंदमय संसार सुख दुखात्मक तेणु का माध्यम सुख दुख भोग करवा प्रभु पाखे ना गोटे पाठ है कौन जे प्रभु को ना नहीं जाऊँगी प्रभु को भक्ति करुच्ची श्रद्धा करुच्ची सी तो संसार को छी कर दूसरी तथार चाहूनी क्या माध्यम सुख पाइबी तार आदौ कौन ना तो उल्टे मना कर था तू मो सागे लागे मु ठीक अच्छे बुझा कहीं प्रकृत में संसारटा छी करदेला कहीं बुझिकी ये संसार कि ना रे ये भाई भाई संपर्क स्वामी स्त्री पुओ बाप कि संपर्क ठीक नुहे यह गोटे मागणा खेल मागणा इतने किसी ना ये केवल स्वार्थ ये स्वार्थ समस्त जड़ित होती स्वार्थ हासिल होगा को भाई भाई की पचारे कहीं क्या पचारे ये पाठ कि क्या पचारे तेणु ये जगतटा या तेणु जी किंतु ज्ञानी लोक सी जगत को सी प्रकार चिंता छाड़ी दिए एवं छाड़ी देकरी भगवत तत्व ठिकड़ा कर बुझी थाए तेणु सी अबुध जे बुद्धिमान नुहे जे संसार तो संपूर्ण जड़ित एवं संसार रस आस्वादन कर सी ही बुझे जे मुझा प्रभु से सुख आस्वादन कर ज्ञानी लोक बुध विद्वान लोक भगवान को भल कर निराणी सी प्रभु होती सचिदानंदमय ताकर किसी रूपरेख ना ये जो रूप नहीं आविर्भाव होती सी पांच भौतिक शरीर न कि को मातृगर्भ रही से जन्म होना हेबार प्रश्न किसी ना कहीं आम पाप पुण्य कर्म करुचे मातृगर्भरे रहीकि जन्म हवा ठारू कम कदर्य दुख से कथा भागवत गोटे अध्याय अच्छे वर्णना करा जीव भयंकर दुख तेणु सी दुख जंत्रणा भोगवा कौन प्रभु पाखे लिखाई जे गुणातीत तीन गुणर ऊर्ध्वे एवं ये जड़ जगतर बहु ऊर्ध्वे से चैतन्य शक्ति ये दुख भोगवा कौन आवश्यक है तेणु सी ना जन्म नि ना ये सांसारिक कौन सी द्रव्य सहित कि संपर्क अच्छी कि ना स्त्री फ्री गुड़ाक ना कि अज्ञ से कथा बुझो ज्ञानी लोग से कथा आदौ बुझे ये निजानंद को निज अनुभव कर आनंदमय सदा आनंद ही आनंद रहती क्या माध्यम सुख कड़े आस आनंद एवं सुख निम्न स्तर जिनस आनंद बहुत अमृतमय एवं ऊर्ध्व स्तर जिनस एगुड़ाक जदि स्त्री ग्रहण करते सब खंडन कर कहते एतत् ईशानम ईशस्य प्रकृति स्थूपी तत्गुण न युज्यते सदात्मस्थि यथा बुद्धि तत् आश्रय जो व्यक्तिर बुद्धिटा भगवान को आश्रय कर लगी
ସେ ସଂସାର କିଛି ଜାଣିବନି। ଆଉ ସଂସାର କଥା ପକେଇଲେ ସେ ପାଗଳ ଚୁପ୍ ବସ ବାବା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ, କାରଣ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସଠିକ ବୁଝିକି ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସଂସାର କଥା ସେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ଏଠି ମୋଟେ କହୁନାହାନ୍ତି ମନ ହେଇଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛି, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧିଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଗଲା ସେ କେବେ ହେଲେ ସଂସାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବନି। ସଂସାରଟାକୁ ସେ ବୁଝି ସାରିଛି, ସେ ବୁଝି ସାରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ସଂସାରକୁ ସେ ଫେରିବନି। ସଂସାର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲାନି ସେ ସଂସାର ଫସାର ଛାଡ଼ିଦେବ ବାବା, କିଛି ତାକୁ ସଂସାର ଲାଗିବନି। ତେଣୁ କହିଲେ ଏତ ଈଶସ୍ୟ ଈଶନମ୍, ଏଇ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ମାଲିକ ପଣିଆ, ମାଲିକଙ୍କର ମାଲିକ ପଣିଆ ଈଶନମ୍। এইটা ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ। କ'ଣଟା ମ ନା ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଅପି, ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଡ଼ ଜଗତ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି ତତ୍ ଗୁଣି ହିଁ ନ ଯୁଜ୍ୟତେ। ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଜଗତଟା ସତ ରଜ ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛିରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଠ କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଅବତାର ନେଇକିରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଡ଼ଜଗତ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତିନି ଗୁଣ ନାହିଁରେ। ଆରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୁଣ କୁଆଡ଼େ ତା ପାଖରେ ଆସିବ? ସେ ତ ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଗୁଣ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁଣ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମାନେ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁଥିରେ ଆଦୌ ହବନି। ଏ କଥା ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ତ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ କେମିତି? ପାଠ ବୁଝିଲେ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ପାଠ ତ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହଁ ବୋଲି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି? ଏତତ୍ ଈଶସ୍ୟ ଈଶନମ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ମାଲିକଙ୍କର ମାଲିକ ପଣିଆ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା। ଏଇଆ ଯେ ଇଏ ଜଳ ଜଗତ ସହିତ ତିନି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ଜଳ ଜଗତ ସହିତ ସେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଯୁଜ୍ୟତେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ନାହିଁ। ଏକ ମୂର୍ଖ ବୁଝନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତ୍ରି ଯାଉନ ଯଥା ବୁଦ୍ଧି ତତ୍ ଆଶ୍ରୟ। ବୁଦ୍ଧିଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ରହିଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ରହିଯାଏ, ସେ କିଛି ବୁଝିବନି। ଯୋଉଟା ଠିକ କଥା ସେ ବୁଝିବ। ସେ କଦାପି ଆଉ ତଳକୁ ଫେରିବନି କି ଜଗତକୁ ଦେଖିବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତ ଧୋକା ଖାଇକିରି ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧଇଲା, ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ତଳକୁ ଖସିବନି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତମ୍ ମେନିରେ ଅବଳାହା ମୁଢ଼ାହା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର 16,108 ଅବଳା ମାନେ ପତ୍ନୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଢ଼ାହା, ମୂର୍ଖ ଗୁଡ଼ାକ। ଇଏ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୈଣମ୍ ଚାନୁବ୍ରତମ୍ ରହ। ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଆମ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ରହ, ସଦାବେଳେ ଏକାନ୍ତରେ ଆମରି ସହିତ ବସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସ୍ତ୍ରୈଣ, ଇଏ ପୁରା ସ୍ତ୍ରୀ ବସ। ଆଉ ଏ କଥା ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ସେ ଦେଖନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଇଏ ସ୍ତ୍ରୈଣ। ଅପ୍ରମାଣମ୍ ବିଦୁ ଭର୍ତ୍ତୁଃ, ଭର୍ତ୍ତୁଃ କି ସ୍ୱସ୍ୱାମିନଃ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସ୍ୱାମୀର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ପାଖରେ ରହିଥିବା ହେତୁରୁ ସେମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର। ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମ୍ୟାଜିକ୍। ତାଙ୍କର ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଆମର ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଅପ୍ରମାଣ, ଯେପରି କହିଲେ ଅପ୍ରମାଣ ବିଦହ, ସେମାନେ ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇକି ଏ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅପ୍ରମାଣ, କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ସବୁ ପାୟ ବିଚାରି ହରି ସଡ଼ା ରାତି ପ୍ରଥମକୁ ଦିଲେ ନିଜାରି। ସଡ଼ା ରାତିର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କାମ,
କାମକୁ ସେ ନିବାରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ସେମିତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମାନେ ଦେହାତୀତ ପ୍ରେମରେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ି ରହିଛି। ସେ କାମ ବିଜେତା ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଅତି ରୂପଧାରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମାକୁ ଅବଗତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଯେପରି ଗୋଟେ ନାସ୍ତିକ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ନାସ୍ତିକଟା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କର କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଯେମିତି ସିଏ ସେମିତି ଆମେ ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ଥିଲେ ରହିଛେ ସିଏ ବି ସେଇଆ ଆସିଥିଲେ ରହିକି ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପିଲା ଥିଲେ ସବୁ ଥିଲେ ଘର ସଂସାର ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ এই প্রকার চিন্তা করতে মূর্খ মানে কিন্তু প্রকৃতিরে যে ভগবত ভক্ত ভগবান কু সে ঠিক চিহ্নি পারি থাকে এবং সে এইগুলা গ্রহণ করে পারিব না। তেমন গোটে জিনিস হল কোণ ভগবান কু সমস্তে সমভাবে গ্রহণ করে পারিবে না। সে সেতিকি ভগবান প্রতি আসক্ত অছি ভগবান ভাল ভাবে বুঝি সারিলানি সি গোটে প্রকার বুঝিব ভগবান কু সাধারণ ମନୁଷ୍ୟର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ପୃଥିବୀ ଜଳ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ନାହିଁ। ଏ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀର ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ଯଦିଓ ଜଳଜଗତ ସହିତ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି ଖେଳାଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଚକ୍ଷୁରେ ଜଳ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଚିହ୍ନାନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ବୁଝିବା କଥା ବୁଝୁଥାନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଲୋକ କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ନାହିଁ କଦାପି ହେବନି। ଏଇ ହେଲା ପାଠଟା ତେଣୁ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କି ଚିହ୍ନିବେ ଏଇଟା କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିକି ବସିବ ଅନେକ କଥା ବୁଝିବ ଏଇଟା ବୁଝିକିରି ଯେତେବେଳେ ପକ୍କା ହେବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବ ନହେଲେ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତିନାରୁ ପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ଏବଂ ସେସବୁ କଟେଇ ଦେଲେ ଯେ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ଏ ଜଡ଼ ଜଗତ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଅନୁଭବ କରିବା ସିଏ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଏବଂ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଯେମିତି ହଉ ସେମିତି ରହିଛୁ। ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ତା ପିଲାକିରି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛାମୟ ଆରେ ପିଲା ହବ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଚାହିଁଲେ ତ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପକ୍କା ପାଠ ଇଏ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଠି ସରିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜନ୍ମ କଥା। ଏ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ କେମିତି କ'ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଗଲେ ହଉ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷିତ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶୌନକ ଉବାଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୌନକ ହେଉଛନ୍ତି ଭୃଗୁଙ୍କର ପୁତ୍ର କୁଳପତି ଏବଂ ବିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ 1000 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପିକିରି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ଶୌନକ ପ୍ରଭୃତି ମୁନିମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମୂଳୋପ ସୃଷ୍ଟେନ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱରୁ ତେଜସା ଉତ୍ତରାୟା ହତୋ ଗର୍ଭ ଈଶେନ ଆଜୀବିତ ପୁନଃ। ସୁନ୍ଦର କଥାଟା କହିଲେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଉପସୃଷ୍ଟେନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦ୍ୱାରା ବିସର୍ଜନ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିବା କୋଉଟା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଶୀର୍ଷା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଛାଡ଼ିଲା ଯେଉଁଟା ଭୟଙ୍କର ତେଜଯୁକ୍ତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ତାର ଜବରଦସ୍ତ ବିନାଶ ହେବ। ସେ ଅସ୍ତ୍ରର ହିସାବ ତାହା। ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଏପରି ଗୋଟାଏ ଶତ୍ରୁ ତାକୁ କୁହାଯିବ ତା ନା ହିଁ ପକ୍କା ଶତ୍ରୁ। ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର 3 ପୁରୁଷ ବିନାଶ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି।
ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉତ୍ତର ମାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲା। ତିନି ପୁରୁଷ ଲୋପ କରିବା ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ସେ କ'ଣ କଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ତାର ତେଜରେ ଉତ୍ତରାୟା ହତଃ ଗର୍ଭ, ଉତ୍ତରାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷିତ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶେନ ମାଲିକ, ଯେ ଈଶ ଶବ୍ଦଟା ମାଲିକ ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସିଏ ହବ। ତାଙ୍କର ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର, କାରଣ ତାଙ୍କ ଖୋଦ ଭଣଜା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି କରନ୍ତି। ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ କେହି ମାରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଭଗବାନଙ୍କର ଭଣଜା ହବ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ୟାର ବିନାଶ ନହେଲେ, ଇଏ ବି ଭୟଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧା, ୟା ପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ ଯଦି ବଞ୍ଚିକିରି ବି ରହେ ଏଇ ସଂସାର ଗୋଳମାଳ ହବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ୟାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିନାଶଟା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇକି ଦୂରକୁ ପଳେଇଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ କ'ଣ ସେ କଥା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ କି ସହଜରେ? ସିଏ ଚକ୍ର ବିଭେଦ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ କାହାର ଦରକାର କ'ଣ ଥିଲା? ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଅଜଣା ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଠିକ କାହିଁ ଗଲେ? କହିଲେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବା ବିନାଶ ନହେଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ନାଁରେ ସିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ମାରିବେ, ତା ମାରିଦେଲେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ମାରିବାର ତାକୁ ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଗଳ କରିବା ପାଇଁ ମେଡିସିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବିନି। କହିଲେ ବାପା ତୋ ପୁଅଟା ଏକୁଟିଆ, ତାକୁ 7 ଜଣ ମିଶିକିରି ମାରିଲେ, ସେ ପାଣି ମାଗୁଛି, ତାକୁ ହାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତତେ ଠିକ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ ମାରିବୁନି କ'ଣ? ସେ ତା ମରଣ, ତୋ ପୁଅକୁ ମାରିଲା ବେଳେ ଇଏ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଥିଲେ ତ। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ତେଣୁ ସେ ତ ନିରସ୍ତ୍ରକୁ ମାରିଲେ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଇନଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ସେୟା। ଯଦି ସିଏ ନିରସ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଏହା ଆଇନ, ସେ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରି ଜଣକୁ 7 ଜଣ ମିଶିକିରି ସେ ପାଣି ମାଗୁଛି, ତାକୁ ହାଣି ପକେଇବେ। କୋଉ ନ୍ୟାୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ରେ ପୁଅ? ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ତୁ କାହିଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବୁନି? ଆଉ ତୁ ନ୍ୟାୟରେ ରହିବୁ ତ, ରହୁନୁ, ଇଲେ ସମସ୍ତେ ମରିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ବାଡ଼ା ତାପରେ ରହିଲେ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଶେଷ କରିବାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭକୁ କାହିଁ ରକ୍ଷା କଲେ? ନା, ଇଏ ଆମରି ପିଲା ହିଁ ପାଣ୍ଡବ କୁଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତାଙ୍କରି ଅଂଶନା ନେଇକି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଇଏ ଆଉ କ'ଣ? କୋଉଟା ଭଣଜାଟା? ହଁ, ଭଣଜାଟା ନା, ସିଏ ବି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ଥିଲେ। ହଁ, ନାଇଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମହାଭାରତରୁ ବାହାରିବ। ଇଏ ଭାଗବତରେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇନି। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଭିଶପ୍ତ ଥିଲେ, ଏତିକି ଦିନେ ମରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବି ତାହା ଥିଲା, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଭଣଜାକୁ କେହି ବି ମାରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଯଦି ଅଭିମନ୍ୟୁ ନ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବମାନେ କେହି ବି କିଛି ବି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେନି ଏବଂ ନିଜେ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ମାରିଦେଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ରଥ ଚକ ଟେକିଲା ସବୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମରିଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ସେ ତ ନ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଉତ୍ତରାୟା ହତୋ ଗର୍ଭ, ଯଦି ଉତ୍ତରାଙ୍କର ଗର୍ଭ, ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭକୁ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବା 2 ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି, ଚାହିଦାରେ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭ ତ ବିନାଶ ହେଇଗଲା। ଉତ୍ତରାୟା ହତ ଗର୍ଭ, ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ଜୀବିତ ପୁନଃ ପୁଣି ଭଗବାନ
ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। এইটা ହେଇଥିଲା ପାଠ। ତେଣୁ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାହେଲା ଉତ୍ତରାୟଣ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ତସ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହାବୁଦ୍ଧେ କର୍ମାଣି च ମହାତ୍ମନଃ। ତେଣୁ ମହାବୁଦ୍ଧେ ତସ୍ୟ ଜନ୍ମ, ସେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଦିଆହେଲା ମହାନ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଟା କ'ଣ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକି ଥିଲା ରେ ନା କେମିତି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କହିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ମହାନ ବୁଦ୍ଧି, ମାନେ ମହାନ ମାନେ ମହତ୍ ପୁରୁଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର। ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ବୁଝିବାକୁ ମହାନ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କ'ଣ ଏଡ଼ିଟେ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିଟା ଅତି ବଡ଼ ଏଡ଼ି ପର୍ବତ ଭଳିଆ। ତାମାନେ ମହତ୍ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ରହିଥିଲା ଜନ୍ମ ବେଳଠୁ। ତସ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହାବୁଦ୍ଧେ କର୍ମାଣି च ମହାତ୍ମନଃ। ଏବଂ ସେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ କର୍ମ ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷିତ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। କେମିତି ରୂପରେ ଦେଖିଲେ ସେ କଥା ଆଗ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ। ନିଧନଞ୍ଚ ଯଥୈବ ଆସିତି, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ମହାବୁଦ୍ଧିବାନ ଏ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ତଥା ନିଧନମ୍, କେମିତି ସିଏ ମଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇକି ରହିବା କଥା, ମରିବା କଥା ନୁହଁ। ତେବେ ସିଏ ମଲେ କେମିତି। ସ ପ୍ରେତ୍ୟ ଗତବାନ ଯଥା, ଏବଂ ମରିବା ପରେ କୁ ଗତିକି ପାଇଲେ। ପ୍ରେତ ହେଲେ ନା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ନା ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ। ଏ ସବୁ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସୌନକ। ସୌନକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏସବୁ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, କର୍ମ, ନିଧନ ଏବଂ ଗତି ମାନେ ମୁକ୍ତି, ଏ ଚାରିଟା କଥା ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ୟାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା କହିଲେ। ତଦଂ ଶ୍ରୁତୁଂ ଇଚ୍ଛାମୁ ଗଦିତୁଂ ଯଦି ମନ୍ୟସେ ଗୃହୀ ନଃ ଶବ୍ଦଭାନାନାଂ ଯସ୍ୟ ଜ୍ଞାନଂ ଅଦାତ ସୁକଃ। କହିଲେ ତଦଂ ଶ୍ରୁତୁଂ ଇଚ୍ଛାମଃ, ଏଇ କଥା ଏଇ ଚାରିଟା କଥା ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେମିତିକା ହେଲା, କର୍ମ କି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁଟା କେମିତି ହେଲା ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଏଇଟା ତାର ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ବୁଲିଲେ। এই কথাটা জানিବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଗଦି ତୁମକୁ ଯଦି ମନ୍ୟସେ, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ସିନା, ଆପଣ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାପରେ କହିବେ ନା, ଆଉ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ଆମେ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ କି। ତେଣୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟା ବୃହି ନହ। ଆଉ ଆମ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ, ଆମେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନୁହଁ। ହଁ ଆଉ ବସଛୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ତ ବୁଢ଼ା ଶୁଣିବା, ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିବା ନ ଶୁଣିଲେ ବସ। କିନ୍ତୁ ନା, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଆମର ମନ। ଯସ୍ୟ ଜ୍ଞାନମ୍, କାରଣ ପରୀକ୍ଷିତ ଛୋଟିଆ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଅଦାତ ଶୁକଃ, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାସ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ଶୁକ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଶୁକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ମା ପେଟରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାରି ଆଗ୍ରହୀ। ଯଦି ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ଗଦିତୁଂ ଯଦି ମନ୍ୟସେ, ଯଦି ଆପଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହି ହବ ନା, ଆମେ ମନେକର ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୋତା ହେଇନଥିବୁ, ଆପଣ ଭାବିବେ ଭଲ ଠିକ୍ ଶ୍ରୋତା ନୁହନ୍ତି, ଆମେ କହିବେନି, ଏ କଥା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହେଲେ ଆମର କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆମର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଆମେ ବସିଛୁ, କାରଣ ସିଏ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହନ୍ତୁ। ଏ କଥା ସୌନକ କହିଲେ। ସୂତ ଉବାଚ, ତାପରେ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି ଅପିପତ ଧର୍ମରାଜ ପିତୃଗତ ରଞ୍ଜୟନ ପ୍ରଜାହା ନିଃସ୍ପୃହ ସର୍ବକାମେଭ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପାଦାନୁସେବୟାଗ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଧର୍ମ, ତେଣୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିକି ରଖିଥିଲେ। ଅପିପଥ ମାନେ ପାଳନ କଲେ। ଧର୍ମରାଜ କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ପିତୃବତ୍
ପିତା ପୁଅର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଯେମିତି ପାଳନ କରେ ଟିକେ ପୁଅର, ଇଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜା ରଞ୍ଜୟନ୍, ପ୍ରଜାଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କଲା ଭଳିଆ। ପ୍ରଜା କେବଳ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରି ରହିଥିଲେ, କାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କାନ ହେଲେ ସେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଥିଲା। କୋଉ କଥା କାହାର ଅସୁବିଧା ରହୁନଥିଲା। ଏବଂ ନିଃସ୍ପୃହ ସର୍ବକାମେଭ୍ୟ, ଏବଂ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସର୍ବକର୍ମୀଭ୍ୟ ନିଃସ୍ପୃହ, କୌଣସି କାମ ତାଙ୍କର କୋଉ କାମ ପ୍ରତି ସ୍ପୃହା ନଥିଲା। ସଂସାର ପ୍ରତି ସେ ନିଷ୍ପୃହ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ, ସଂସାର ନାହିଁ। এইটা ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରଜା ହେବାଟା ବଡ଼ ହକ, ତେଣୁ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କେବଳ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଗଲା, ଇଏ 1 ନମ୍ବର ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତି କ'ଣ, କୃଷ୍ଣ କିଏ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଇଛି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ପାଦାନୁସେବୟା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ସେବା କରି, ସେ ସେବାଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ରେ କର୍ମେଭ୍ୟ ନିଃସ୍ପୃହ, ସାଂସାରିକ କର୍ମରୁ ନିଃସ୍ପୃହ ରହି ରଜା ପାଳନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କର୍ମରୁ ବି ନିଃସ୍ପୃହ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ତ ଏମିତି କରିବା ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକି ସଦାବେଳେ ରହୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ଯେ ଇଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରଖିଥିଲେ। ବାପ ଯେମିତି ପିଲାକୁ ପାଳନ କରେ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ। ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ପାଦାନୁସେବୟା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନ ତାଙ୍କର ମଜିକି ରହୁଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଭିନ୍ନ ସେ କିଛି ଦେଖୁନଥିଲେ କି ବୁଝୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। କରୁଥିଲେ ସେଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ କୋଉଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଏଇଟା କରାହେଲା, କ'ଣ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନୁଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଇଏ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ନିଃସ୍ପୃହ ସଦେ ସବୁ ଉଠେଇଦେଲେ। କୌଣସି ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସ୍ପୃହା ଆଦୌ ନଥିଲା। ଜାଣିବି ଗୋଟା ଭୋଗ କରି ଗୋଟା ଖାଇବି, କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକି ସଦାବେଳେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ଆରାମରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଇଏ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପଦ କ୍ରତବ ଲୋକା ମହିଷୀ ଭ୍ରାତର ମହି ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପାଧିପତ୍ୟଞ୍ଚ ଯଶଶ୍ଚ ତ୍ରିଦିବଙ୍ଗତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯଶ ତ୍ରିଦିବମ୍, ତ୍ରିଦିବ ମାନେ ଦେବଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲା ତାଙ୍କର ଯଶ। ସମ୍ପଦ, ପ୍ରଚୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମାଲିକ ଥିଲେ। କାହିଁକି ଏ କଥା ମନେ ରଖ ବାପା, ଭଗବତ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କଦାପି ନୁହେଁ। ସେଇ ସୁଦାମା ଦରିଦ୍ର ଥିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କଲେ। ସେ ଭୋଗ କରିନାହାନ୍ତି କିଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିଲା, ସେ ତା ଭୋଗ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ହେଲା ପାଠଟା। ତେଣୁ ଯିଏ ଇଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକିରି ଥିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସଦାବେଳେ ତା ପାଖରେ ଥିଲେ। ସେ ଦୂରେ ଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ତ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଥିଲା ନା। ଏବଂ ଯିଏ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକି ରହିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେ ନା। ଯାହା ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ରହିବା ଲୋକ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ତାପରେ କ୍ରତବ, ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଗୁଡ଼ିଏ କରିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। କ୍ରତବ ଲୋକାହା, ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଣିଷ ନୁହଁ। କୋଉ ଲୋକକୁ ସେ ମଲା ପରେ କୋଉ ଲୋକକୁ ଗଲେ ନା ମୁକ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ, ଇଏ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଏଠି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏସବୁ ଅର୍ଥ ବୁଝିବ। ଲେମ୍ବୁ ହେଇଯିବ ଲୋକ ବୋଇଲେ ମଣିଷ ବୁଝିଲା ହେଲା, ଘର ସରିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ସିଏ କୋଉଠି କୋଉ ଲୋକକୁ ଗଲେ, ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କଲେ। ଭୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ପାଇଲେ। ମହିଷୀ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ମାନେ,
ରାଣୀ ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଉ କାହାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ରୌପଦୀ ଥିଲେ ଆଉ ମହିଷୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳଦେବ ଭ୍ରାତର ଏ ଭାଇମାନେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭଳିଆ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନରେ ଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବନି ଏମିତି ରହ କି କର ବୋଲି କାହିଁକି ନା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କାହାର ଠିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯେଝା ବାଟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ କାହାକୁ ଖାତିରି କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଏକ ମନରେ ଥିଲେ ଏକ ପତ୍ନୀ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କର ଧନ୍ୟ ପାଠ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହାର କେବେ କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ହବ ତେଣୁ ସେମାନେ ସୁଖରେ ରହିବ କିଏ ପାଞ୍ଚ ମନ ଏକ ଥିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କି ଅକାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେନି ଚଲା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ହବ ସେ କାମ କି ଅକାମ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ ବୁଝନ୍ତୁ ଆମର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ତେଣୁ ଭ୍ରାତର ଚାରି ଭାଇ ତାଙ୍କର ଏକଦମ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇକି ଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ମାଲିକ ଇଏ ଖାଲି ଭାରତ ନୁହଁ ଏବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବିଶ୍ୱ ନୁହଁ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ କହିଲେ ଦ୍ୱୀପ ହେଲା 7ଟା ଜମ୍ବୁ ପ୍ରକ୍ଷ 7 ଦ୍ୱୀପ ଜମ୍ବୁ ହେଲା 1 ନମ୍ବର ଦ୍ୱୀପ ଯୋଉଟା ପଦ୍ମର ପୁଷ୍କର ଭଳିଆ ମଝିରେ ଅଛି ଏ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ବା ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଇଏ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ସମଗ୍ର ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ରାଜା ସିଏ ଥିଲେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପାଧିପତ୍ୟମ୍ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ଆଧିପତ୍ୟ ମାନେ ରାଜା ଏବଂ ଏଇ ହେତୁରୁ ତାଙ୍କର ଯଶ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଦେବଲୋକକୁ ପଳାଇଥିଲା ପ୍ରଚୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଭାଇମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇକି ଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା ଗଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ଭାବ ରହିଲା ସିଏ ଆଉ ହବ ସବୁ ପାଇବ କିନ୍ତେ କାମାହା ସୁରସ୍ୱହା ମୁକୁନ୍ଦ ମାନସ ଦ୍ୱିଜାହା ହେ ଦ୍ୱିଜାହା ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ସୌନକ ପ୍ରଭୃତି ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କିନ୍ତେ କାମାହା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁହା କରୁଥିଲେ ଦେବତା ମାନେ ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତେ କାମାହା କିନ୍ତେ କାମାହା ସୁହା ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ କାମନା କରୁଥିଲେ ଆମର କାହିଁ ଏତେ ଭାଗ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକର ଇଏ ମଲା ଲୋକର ଜଣେ ମାଲିକ କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କାମନା କରୁଥିଲେ ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁକୁନ୍ଦ ମାନସାହ ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ମାନେ ଯେ ମୁକ୍ତିର ମାଲିକ ମୁକୁନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ତେଣୁ ମୁକ୍ତିର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନୁଟା କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସେ ସଦାସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ ଏତିକି ତ ସରିଗଲା ପାଠଟା ସେଠି ଆଉ ଯେ ତାହା ହେଇଗଲା ତାର ସବୁ ମିଳିଗଲା ଆଉ ମନ ଯଦି କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ମିଳିଗଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ରହୁଥିଲେ ଅଧିଜହୃ ମୁଦଂ ରାଜ୍ञ ସୁଧୃତସ୍ୟ ଯଥେତ୍ତରେ ଅଧିଜହୃ ମୁଦଂ ରାଜ୍ञ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ରହୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲେ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ ତେଣୁ କ୍ଷୁଧିତସ୍ୟ ଯଥେତ୍ତରେ ଜଣେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହଉଛି ତାକୁ ଅନେକ ଭୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆଣିକି ଦବ କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ
ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣ ଭୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କ'ଣ ଦବ ତା ମନଟା କୋଉଠି ରହିବ? ପେଟ ତ ଜଳୁଛି ହୁ ହୁ ହେଇକିରି, ସେଠି ତାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବ ଯୁବତୀରେ ଆଣିକି ଥୋଇବ, କଣଟା ସିଏ କରିବ? ପେଟ ତ ଜଳୁଛି, ତା ମନ ଚାହିଁବନି ତ ନା, କାରଣ ଆଗ ପେଟ ପୁରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଠିକ ସେମିତି କ୍ଷୁଧିତସ୍ୟ ଯଥା, ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧାତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଇତରେ ନ କେବେ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ତଦ୍ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ମନ ଯାଉନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଥିଲେ। ପାଠଟା କୁହାଗଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଛୋଟିଆ ନୁହଁ, ତେବେ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକିରି ମୋର ସଦା ହେଉଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ଅନବରତ ରହୁଥିଲେ। ମାତୁ ଗର୍ଭଗତୁ ବିରହ, ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା କୁହାଗଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିନି ସବୁବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାଧାରଣ ମାନବ ନଥିଲେ, କୃଷ୍ଣମୟ ଥିଲେ, ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାର ମାତୁ ଗର୍ଭଗତୁ ବିରହ ସତଦା ଭୃଗୁନନ୍ଦନ, ହେଲେ ହେ ଭୃଗୁନନ୍ଦନ, ଇଏ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି ଭୃଗୁନନ୍ଦନ କିଏ? ସେ ସୌନକଙ୍କୁ ଯେ ମାତୁ ଗର୍ଭଗତ, ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ ଯଦିଓ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ପୁଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇକିରି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଗର୍ଭଗତ ବିରହ, ଇଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ହେଲେ ଦଦର୍ଶ ପୁରୁଷଂ କିଞ୍ଚିତ୍ ଦହ୍ୟମାନ ଅସ୍ତ୍ର ତେଜସା, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ଅସ୍ତ୍ର ତେଜ ଦ୍ୱାରା, ଅସ୍ତ୍ରର ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷଂ କଞ୍ଚିତ୍ ପୁରୁଷଂ ଦଦର୍ଶ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଦେଖିଲେ। କ'ଣ ପୁରୁଷଟିଏ? ଜଣେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପେଟ ଭିତରେ, ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଟ ମାତ୍ରମ୍, କେମିତିକା ପୁରୁଷଟିଏ ସିଏ ନା ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଟ ମାତ୍ରମ୍, ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଟ ୟାର ନା ଆଙ୍ଗୁଠି, ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଟ, ତର୍ଜନୀ, ମଧ୍ୟମା, ଅନାମିକା, କନିଷ୍ଠା, ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠିର ନାଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠା କେବଳ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନା, ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଟ କହିଲେ କେବଳ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକି ବୁଝେଇବ। ତେଣୁ ଇଏ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳିଆ, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠା ସେତେ ବଡ଼ ନୁହଁ, ମଧ୍ୟମାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହବ, ଅନ୍ୟମାନେ କନିଷ୍ଠା ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଇଏ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ସେତେ ବଡ଼ ନୁହଁ। ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ପ୍ରବାଳର ମାତ୍ରମ୍ ଅମଳମ୍, ମାନେ ମଳ ରହିତ, ମଳ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ। ମଳ କୋଉଠି ଆସିଲା? ମଳ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ହେଲେ ମଳ, ମଳ ଶରୀର, ପାଞ୍ଚ ଭୂତ ତ ମଳ ଆଉ ମହିଳା। ତେଣୁ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଭୂତରେ ସେ ଗଢ଼ା ନୁହଁ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ, ଆଙ୍ଗୁଠ ପ୍ରମାଣ। ସ୍ଫୁରତ ପୁରଟ ମୌଳିନମ୍, ତାଙ୍କର ମୌଳି ମାନେ ମସ୍ତକରେ ଆଉଟା ସୁନା, ସୁନାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପୁରଟ ମାନେ ସୁନା। ସ୍ଫୁରତ ମୌଳିନମ୍, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କିରୀଟ ଲାଗିଛି, ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିରୀଟ ଲାଗିଛି, ଗଲା। ଅପିଚ୍ୟ ଦର୍ଶନମ୍, ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମନୀୟ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, କି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ମନମୋହନ ମୂର୍ତ୍ତି। এই প্রকার অবস্থা। শ্যামম, আর অঙ্গুটা কেমন লা? শ্যামল বর্ণ, প্রভু তো সদাବେଳେ শ্যামল, ঘন শ্যাম। শ্যামম তড়িতি বাসসম, শ্যামଳ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବସ୍ତୁଟା ହଳଦିଆ, ହଳଦିଆଟା ବିଜୁଳିର ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ କଳା ମେଘକୁ ବିଜୁଳି ଭଳିଆ ବସ୍ତ୍ରଟା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ସଦାବେଳେ ଉପମା ଦିଆଯାଏ। এই ପ୍ରକାର ଅଚ୍ୟୁତମ୍, ଯାହାର ଯିଏ ଚ୍ୟୁତ, ମାନେ ଯାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯିଏ ସଦାବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଥିଲେ ରହିଛନ୍ତି, ରହିବେ, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତିରେ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ, ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ, ଘନ ଶ୍ୟାମ,
पीत बसन मुंडे सोनार किरीट अत्यंत कमनीय रूप आमती रूप ना सेमती रूपटा को देखुन ये संसार है विकृत रूप देखिकी है गंधिया रूप छी होकर सबुदिन मरुंच धिकार संसार को कि किए बुझलानी जय जगन्नाथ घृणा लगे छाड़ तेरे कहते एति नुह आउ गोटे श्लोक कहले तत सर्वगुणोदर्के सानुकूल ये वर्णना होगा अच्छे आउ गोटे श्लोक अच्छे लुगा ठीक जानी आहरी अच्छे ना ओल्टी पड़ा जीव कड़े श्रीमत दीर्घ चतुर्बाहु पाठ केते अच्छे बोले श्रीमत से जो शरीरटा श्री माने सौंदर्य लक्ष्मी सौंदर्य तेणु से शरीर इते सुंदर इते आकर्षण कहबार नहीं श्रीमत दीर्घ बाहु चतुर्बाहु सुदीर्घ से आगुठी हेले चाहिए बाहुड़ा लमा लमा दिशुची चारिटा हाथ तप्त कांचन कुंडल उत्तप्त कांचन बोले सुना तरल सुना भाया दाउ दाउ हो जोड़े कुंड लगी आगुठे पुरुष ओह कि सुंदर कथा यही प्रकार होती आहरी पुणी केमी ना क्षतजाक्षम कौन पाठ बुझे म क्षतज कौन गोटे जगह क्षत हेले जहाँ जात हुए कौनटा ना रक्त एमती पाठ अर्थ बुझे सीना प्रेम हम क्षतजाक्षम क्षतज माने रक्त नयन ईशत रक्त आखिटा धला दिशे चिल्ला गुड़े अच्छा सुंदर न तेणु आखिटा ईशत रक्त वर्ण होती गदा पाणी हाथ में कौमोदकी गदा प्रभु गदा ना आत्मन सर्वतु दिशम एवं इतने ज्योति बाहर अग्नि सब दिग गला सर्वतो दिशम सब दिग जलुंट पड़ी ज्योति ज्योतिर्मय पुरुष यही प्रकार अवस्था आहरी परिभ्रमंतम उल्का भाग उल्का पात हुए अग्निपिंड आकाश रू खसे दूर दूर क्षिप्र गति सेमती से गदाटा को से भितर क्षिप्र गति बुलाऊँ चाही होनी यही प्रकार भ्रामयंत गदान मुहु कहीं बुलाऊँ ना ये जो ब्रह्मास्त्र तेज को नष्ट करदे गदा को भ्रमण करों बोले से तेज आउ परीक्षित को दहन कर न पार तो मरी जाते बचेले ये प्रकार गदा बुलेकरी अंगुष्ठ प्रभार पुरुष को ता भर प्रभु देखे ये हेले ये परीक्षित पाठ कहला मातृगर्भर सी ये प्रकार दिव्य मूर्ति दर्शन करते कौन है तेल से गर्भ भर थी कृष्ण को देखी एमती जड़े आउ किए नाही रे नाही केबे भी नहीं तापर कौन हम अस्त्र तेज स्वगदया निहारंगिब गोपति गो माने गाई आ गोपति माने किरण मालिक सूर्य गोपति निहारम निहार माने कुहुड़ा घन कुहुड़ा हो किंतु किरण मालिक होउचंती सूर्यदेव सूर्यदेव उदय समय टे कम किरण थाए जो आस्ते आस्ते उदय समय बढ़ी चले ये केते कुहुड़ा होते से सूर्य किरण आगे सी रहतनी खसिकी पलाए ठीक सेमती अस्त्र तेज स्वगदया सेमती ब्रह्मास्त्र तेज प्रभुंकर जो गदा बुलेले से ब्रह्मास्त्र शेष होगले अस्त्र तेज नष्ट होगा सी शेष चलले मैंने कहबार तात्पर्य ब्रह्मास्त्र निश्चित जन को शेष कर जहाँ कौन शेष कर से अस्त्र भी कि शेष कर द्वार क्षमता प्रभु से ऑल समस्त सबू क्षमता अच्छी सबू करदे पारे किंतु सी क्या असम्मान करते ब्रह्मास्त्र आसी जन को मार मार दू मुझे देवी असुविधा कौन है ब्रह्मास्त्र परीक्षित को मारदेला मारदेला सी बचेदेले कौन होगा यह कथा एवं ब्रह्मास्त्र को तार ज्योति की नष्ट करदे जमी कुहुड़ा को कुहुड़ा आसिक अंधार कर सूर्य किरण
सूर्य उत्तप्त होकर बाहर पर से नष्ट हो जाए सेमती गदार ज्योति द्वारा ब्रह्मास्त्र ज्योति नष्ट हो गला विधमंतं सन्निकर्षे अयक्षत क इत्यसौ विधमंतं सन्निकर्षे निजर निकट रे निजे देखुचंदी परीक्षित बर्तमान ये जो गदा बुलेकिरी ब्रह्मास्त्र तेज को नष्ट करदे ऐक्षत ऐक्षत क इत्यसौ तेणु से चाहिए रहिले ये किए से मातृगर्भे मुझे बाहर को जाइनी ये प्रकार अवस्था रे ये किए से ये गदा बुले ये अस्त्र तेज को नष्ट करी मोर मृत्यु होता मत बंचई एत कथा भीतर करी बर्तमान अभिनय कर किए ये कथा मन जात होता ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय यज्ञ वंशधर पांडो भूय पांडु इवौजसा बर्तमान सत्य जमी आउ जड़े पांडुंकर वंश जो धृतराष्ट्र पांडु दी भाई पांडु हेले सान तेणु से सान सी तेजस्वी पराक्रमी थे एवं गौरवर्ण थे तेणु ठीक से भाया पांडव भूय पुनर्बार से पांडु वंश आउ जड़े पांडु आसिले कि ये ठीक से प्रकार अत्यंत पराक्रमी तेजस्वी माने गौरवर्ण ये प्रकार होकर यज्ञ माने जन्म हेले वंशधर पांडु वंशर वंशधर भाव भाया ये आउ जड़े जन्म हेले बोली कहले जन्म होला समय कौन होइछि सर्वगुणोदर के समस्त सद्गुण पवन शीतल होकर रोचे सूर्य किरण से उत्तप्त नुहति नदी नाल गछ लता फल पुष्प पूर्ण सुंदर देखा सब तो सुंदर है सौंदर्य वृद्धि है सब प्रकृति सुंदर है सानुकूल ग्रहोदय एवं सब ग्रह अनुकूल ग्रह माने अति उच्चरे थिबा अवस्था रे ये जन्म हेले पांडु वंशर वंशधर तस्य प्रीतम राजा विप्रेहि धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम तस्य प्रीतमना राजा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खुशी है जा वंश किए ही नथिले ना कुरुकुल किए अच्छी ना पांडव पांच बुआ शेष हो गोटे कि ये पांच भाई चल जापर से वंश रक्षक कहीं नथिले तेणु ये जड़े आसीगले ये कथा देखा राजा युधिष्ठिर खुशी यही खुशीटा कारण मन कृष्णमय होता तो तेणु भगवान कृष्ण विचार कले अरे युधिष्ठिर भीतर तो मुझे ना आसे मनता मरीज हवनी तेणु युधिष्ठिर को खुशी करने बचई युधिष्ठिर गोटका कृष्णमय तेणु कहते तस्य प्रीतमना राजा विप्रेहि धौम्य कृपाचार्य ये सब समस्त द्वारा एवं सब ज्ञानी एवं ज्योतिर्विद तेणु ज्योतिष मान द्वारा कौन कले जातकम कारयामास ज्योतिष मान कहले यथाशीघ्र जातक तैयारी कर वाचयित्वा च मंगलम से मंगलाचरण कराला भगवान मंगल नाम उच्चारण कराला एवं संगे संगे जन्म नक्षत्र को नहीं सागे जातक तैयारी हिरण्यम हाँ ये गोटे सुंदर कथा आसो हिरण्यं गांग बहिं ग्रामान हस्ती अश्वान नृपति ही बरान प्रादात
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଂ च ବିପ୍ରେଭ୍ୟ ପ୍ରଜାତୀର୍ଥେ ସତୀର୍ଥବିତ୍ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତୀର୍ଥବିତ୍ ତାଙ୍କର ତୀର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଏବେ ଆମର ତୀର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କିଛି ଗୋଟେ କହିଲେ ପ୍ରଜାତୀର୍ଥ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଅଶୌଚ ହେଇବ ନା ନାଇଁ କି ନା? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆସିବ, এটা ପ୍ରଜାତୀର୍ଥ। ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଲାଣି ନା? ହଁ। ଅଶୌଚ ହେଇଗଲା ନା? ହଁ ନା ହେଇନି ନା? କେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ହାୱତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ବୁଝ, ମା ପେଟରେ ପିଲାଟା ଅଛି, ତାର ନାଭି ଦେଶରେ ଗୋଟେ ନାଳ ଆସିକି ଲାଗିଛି, ମାର ରକ୍ତ ତା ଦେହକୁ ଯାଇକି ସେ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସେ ଯଦିଓ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ବାହାରି ଆସିଛି, ନାଭିଚ୍ଛେଦ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଅଲଗା ହବ ନାଭିଚ୍ଛେଦନ ହେଇକିରି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦୁଇ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଅଶୌଚ ଲାଗିବ। ମା ସହିତ ଏ ନାଭିନାଳ ସଂଯୋଗ ହେଇକି ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ଯାହା, ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା, ସେତେବେଳେ ଅଶୌଚ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ନା ପ୍ରଜାତୀର୍ଥ। ଏ ତୀର୍ଥବେତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ଆଜିକାଲି ଇ ଜ୍ଞାନ କାହାର ଅଛି? ଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ କେମିତି? ଭାଗବତ ପଢିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଜାତୀର୍ଥରେ ଦାନ କଲେ ଆଜିକାଲି କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କିଏ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବୁଝିଲେ ଯେ ନା, ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ନାଭିନାଳ କଟା ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ସହିତ ମିଶିକି ଥିବା ହେତୁରୁ ସେ ଏକ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହେବେ, ନାଳ ଛେଦନ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଅଶୌଚ ଲାଗିବ। ନହେଲେ ସେ ମାତୃ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଏଟା ଅଶୌଚ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଦାନ କରାଯିବ। ତା ନା ପ୍ରଜାତୀର୍ଥ। ଏ କଥା ସହଜ କଥା। ଇଏ ଭାଗବତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଭିନ୍ନ କଥା। କିଏ ୟାକୁ ବୁଝିବ, କେମିତି ବୁଝିବ? ଏ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ ତାହେଲେ ସେ କଣ କଲେ? ଇଏ ପ୍ରଜାତୀର୍ଥ ଦେଖିକି ଦାତା କହିଲେ ହିରଣ୍ୟମ୍ ସୁନା ଜାନି ଗାଈ ମହିଁ କାହାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପୃଥିବୀ ଦେଇଦେଲେ, ଯା ନେଇଯା। ଗ୍ରାମାନ କିଏ ଗୋଟେ ଚାହିଁଲା ଗୋଟେ ଗାଁର ମାଲିକ କହିବ ଏଇଯା। ତାପରେ ହସ୍ତି ଅଶ୍ଵ ଏଇ ପ୍ରକାର ନୃପତି ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯିଏ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଲେ। ଆଉ ଦେଇଦେଲା ପରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ କିଏ ବରାନ, କିଏ ବରା ମାଗିଲା। ବରା ବୋଲେ ଏଇ ହରିବୋଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଛାଣିକିରି, ନାଇଁ ମ ବର ମାନେ ଅଭିୟସ୍ତ ବସ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଦଉଛନ୍ତି ନେବେନି, ମୋର ଏଇ ଅମୁକ ଜିନିଷଟା ଦରକାର। ଏଇ ପ୍ରକାର ମାଗିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବି ଦେଲେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଇଦେଲେ, ନେ ସୁନା ନେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଉଟା ଅଭିଳାଷ କରିକି ମାଗିଲା ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରାବାତ ଆଉ କଣ ଦେଲେ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଂ ଚ ବିପ୍ରେଭ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଭୂରି ଭୋଜନ। ଭଗବାନ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କୁ ଭଲକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର କରି ପ୍ରଜାତୀର୍ଥରେ ଦାନ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ନାଭିଚ୍ଛେଦ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଦୁଇ ହେଇଯିବେ, ଏକ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଭି ନାଳ ଲାଗିକି ରହିବା ମାନେ ମା ପୁଅ ଏକ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ନୁହଁ। ସେ କଟା ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଦୁଇ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଦୁଇ ହେଇଗଲେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ହେଲେ ଯାଇକି ତମର ଅଶୌଚ ଲାଗିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭାଗବତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ତାପରେ ଟାଇମ୍ ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖିଦେଇଥ। ତାପରେ ତମ ସାତଟା 15 ଏଇଆ ହେଇଛି। ହଉ ହଉ, ଆମର 8ଟା 15 7ଟା 15 ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ। ହଉ ଏବେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଉଚ୍ଚୁଃ ବ୍ରାହ୍ମଣା ତୁଷ୍ଟା ରାଜାନମ୍ ପ୍ରଶ୍ରୟାନ୍ବିତମ୍ ଏଷ हि ଅସ୍ର ପ୍ରଜାତନ୍ତौ ପୁରୁଣାଂ ପୌରବର୍ଷଃ। କହିଲେ ତମ୍ ଉଚ୍ଚୁଃ ବ୍ରାହ୍ମଣା, ବ୍ରାହ୍ମଣା ତମ୍ ରାଜାନଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଂ ଉଚ୍ଚୁଃ। ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ କଣ କହିଲେ? ତୁଷ୍ଟା ପ୍ରଚୁର ପାଇଛନ୍ତି, ଆଗ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ରାଜାନମ୍ ତଂ ରାଜାନମ୍ ପ୍ରଶ୍ରୟାନ୍ବିତ, ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୀତ ନମ୍ର, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକରେ ବଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ରହିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର।
ତାକୁ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ବୋଲେ ଏଇ ପୁଅଟା ନୁହେଁ କି ଏସା ହି ଅଶ୍ୱିନ ପ୍ରଜାତନ୍ତୌ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶଧର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଆସିଲା। ଇଏ ପୁରୁଣାଙ୍ଗ ପୌରବର୍ଷଭ, ଇଏ ପୁରୁ ବଂଶର ଋଷଭ ମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପୌରବ ଋଷଭ ଇଏ ପୁରୁ ବଂଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଇଏ। ତମ ବଂଶ କିଏ କମ ନୁହଁ, ଶାନ୍ତନୁ ଛୋଟିଆ ନା କ'ଣ? ଯାହାର ପତ୍ନୀ ଗଙ୍ଗା, ଯାହାର ପୁଅ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଛୋଟିଆ କେହି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ କାହାଠାରୁ କମ ନୁହଁ। ପରୀକ୍ଷିତ ଏଇ ବଂଶର ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି, ସିଏ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋଟାମୋଟି ପରାକ୍ରମୀ ହେବେ, ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଦୃଢ଼, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦର ମନ ଏବଂ ପ୍ରଜାପାଳନ ସବୁକିଛି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଏ ପ୍ରକାର ପୁଅ ଇଏ। ଏ ବଂଶର ଗୌରବ କଥା ପିତାମାନେ ଶୁଣିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଯାକ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଦୈବେନ ଅପ୍ରତିଘାତେନ ଶୁକ୍ଳେ ସଂସ୍ଥାଙ୍ଗୁପେୟୁଷି ରାତୁ वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना विष्णुना प्रभविष्णु ने सर्वशक्तिवान भगवान विष्णु को द्वारा तृतीय व्यक्ति विष्णुना रात सर्वशक्तिवान भगवान विष्णु को द्वारा ये सुरक्षित मातृगर्भर ये मरी थे मरिकी बाहर किंतु पुनर्बार बंचेकरी भगवान कृष्ण आसुच्चंदी जे सर्वशक्तिमान कहबार तात्पर्य सबु किसी कर दे परिबे रे मरिया को बंचई देबे बंचई देला बंचई देकी बाहर करछन नै कि सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ताको द्वारा जेतु रात शब्द अर्थ रक्षित ताको द्वारा सुरक्षित होई बंचिकी बाहरले याको ना तेणु विष्णु रात हब विष्णु द्वारा रात माने रक्षित तेणु विष्णु द्वारा सुरक्षित थिबारु यांगना विष्णु रात बह अनुग्रहार्थाय ब्राह्मण कहले ते बचे कहीं बह जुष्माकम आपण मान को अनुग्रह करी बचे देखिले कि पांचटा वयस्क यांगना संतान हम ना ये वंश रक्षा हम तेणु वंश रक्षा हवा दरकार ये कथा चिंतन करी किए मार कृष्ण चाहिए मारे हरि रखे कौन रखे हरि मारे कौन तेणु बंचई देते तुमको अनुग्रह करी दैवेन अप्रतिघातेन शुक्ले संस्थानुपेयुषि अप्रतिघातेन दैवेन दैव चाहिए प्रतिघात माने प्रतिबंधक अनुकूल भाग्य जदि है सब ठीक मिल प्रतिकूल होगले बेठिक मिल तेणु आपणकर दैव अनुकूल दैव तो स्वतंत्र प्रभु तो अनुकूल प्रभु चाहिए बंचिक बाहर यही प्रकार कथा है तेणु शुक्ले संस्थानुपेयुषि शुक्ल शब्द अर्थ श्वेत बा धला बा सत्वगुण संपन्न भगवान कृष्ण द्वारा कृष्ण को इच्छा रे सी ही देवेन दैव सी ही महाकाल एवं से महाकाल आपण प्रति अनुकूल थे जहाँफल ये मल्ला पुटा बंचिक बाहर प्रभु आपण कृपा करा कले ये देखा है जय जय भंग मुनेर मति भ्रम जदि शुद्धम शुद्धम वाम दोषो न विद्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु जय जगन्नाथ।